and share your happiness with your colleagues and with everyone in the campus. That's really a wonderful life. Now, you have said, and leaving the portals of this great Royal College of Medicine, I will call it, Rangaraya Medical College, to lead the happiness. So you are leaving this institution to lead your life independently. So far, you are under the protective umbrella of Rangaraya Medical College and its affectionate faculty members. It's just like a newborn baby. This again reminds me when your parents join you full of problems. But these problems you should take them as challenges. Problems are inevitable, but suffering is optional. It is up to you. Take these problems as challenges and make innovative things. God has given us this gift. This life is not meant for breakdowns. This is meant for breakthroughs only. You always develop a winner's attitude because all of you are hardworking and intelligent. Only thing is developing an attitude, a winner's attitude. To do anything, you require commitment. Many people offer reasons or reasonable reasons to escape their responsibilities. But commitment should lead you. Mind it, commitment should lead you. If you are out with all your heart, whatever you do, do with commitment. Learn the habit of winning. And principal, Rangaraya Medical College, and my good friend, Dr. B. Vikram Kumar, and our special and chief guest of today's function, Padma Shri, Sri K. Viswanath Garu, and our well-versed vice principals, Dr. P. Vijay Kumar Garu, Dr. A. S. Rameswara Garu, and Secretary of the Ramkosa, Rangaraya Medical College Board Students Association, that is Dr. V. Ravi, and members of the faculty of Rangaraya Medical College, and other invitees, my dear youngest members of this noble profession, today being inducted into this noble profession, that is my young graduates and their proud parents, and the friends and members of this press and electronic media, and to stand before you on this momentous occasion, especially for these today for realizing your dream of becoming a doctor and realizing the dreams of your parents that they should see their children as qualified doctors. And on this day again till now, probably all of you have gone tough, disciplined medical education and the internship, and today come out as finally as a stepping out into this great world as a proud, qualified young doctors with all the knowledge. So from today onwards, probably you are stepping into this a complex world as a fully qualified doctor, but always remember that it is not only the scientific knowledge you have acquired or the technical skills as a doctor you have acquired, and you are going to acquire in future also during your post-graduation and further. Sri K. Viswanath Garu. మనం ఈరోజు ఆయన ఎదురుకుండా పట్టుకుని మీరు అందరూ గ్రాడ్యుయేట్స్ అవుతూ మీరు ఆయన దగ్గర మనకే తెలుసు, కానీ ఆయన తెలుగు జాతికి తెలుగు సినిమాకి ఇచ్చినటువంటి గ్రేటెస్ట్ మాస్టర్ పీస్ చెప్పాలంటే అది శంకరాభరణం.
మేము ఆ రోజు అప్పట్లో 1980లో నేను ఎండి ఎగ్జామినేషన్స్ ముందు అంత ముందు దాకా మీలాగానే ప్రతివారం సినిమాలు చూస్తుండేవాళ్ళం. మిగతా 6 రోజులు చదివేవాళ్ళం, 7 రోజులు సినిమాలు చూసేవాళ్ళం మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ. కానీ ఎగ్జామ్స్ అని 3 నెలల నుంచి సినిమా చూడలేదు. ఆఖరి ఎగ్జామ్ దగ్గరికి వచ్చింది, ఏ సినిమా చూడాలి? ఎక్కడో టౌన్లో అక్కడక్కడ అకేషన్గా కనపడుతున్నాయి, ఏదో శంకరాభరణం అని ఎవరో వినబడుతూ ఉన్నారు. ఆ రోజుల్లో ఇంత అడ్వర్టైజ్మెంట్ లేదు, ఇది లేదు. దేవుడు యొక్క అద్భుతమైన సృష్టి మానవ జాతి. సో మనిషికి వచ్చే కష్టాన్ని తొలగించే అదృష్టాన్ని మనకి భగవంతుడు ఇచ్చాడు. దీన్ని మనం వరంగానే భావించాలి. ఇంత మంచి సందేశం ఇచ్చిన శర్మ గారికి థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ శర్మ గారు. అండ్ రిగార్డింగ్ శంకరాభరణం, నేను చండీగఢ్లో తెలుగు పాట రావడం ఏంటి, దెన్ ఐ థాట్ ప్రాబబ్లీ వన్ ఆఫ్ ది ఆంధ్ర ఫ్రెండ్, he might have given a cassette to a shop owner and he must be playing it. తర్వాత 10 రోజుల తర్వాత I went to Bangalore to attend a conference. సో బెంగళూరులో ఎక్కడైనా అదే పాట వినిపిస్తూ ఉంది. అగైన్ నేను ఇంత సర్ప్రైజ్గా అనిపించలేదు. కర్ణాటక ఏంటంటే తెలుగు సినిమాలు తెలుగు పాటలు వస్తుంటాయి కాబట్టి ఆ పాట రావడం నాకు పెద్ద విచిత్రంగా అనిపించలేదు. టీ షాప్ ద సేమ్ సాంగ్ ఈస్ ప్లే. అప్పుడు క్యూరియాసిటీ కొద్ది నేను అడిగాను, ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని. ఇట్స్ ది రేడియో. నార్త్లో తెలుగువాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే మద్రాసి. ఎన్టీ రామారావు గారు మొదటి వ్యక్తి మన ఆంధ్రాకి గుర్తింపు తెచ్చింది. ఆ తర్వాత నేను మిమ్మల్ని అనుకుంటున్నాను. నేటి ముఖ్యమైన సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించిన ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ విక్రమ్ కుమార్ గారు, సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ శర్మ గారు, మన ముఖ్య అతిథి కళా తపస్వి, వారి గురించి ఎంతో చెప్పడం జరిగిందని డాక్టర్ కె విశ్వనాథ్ గారు, అలాగే సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అండ్ వైస్ ప్రిన్సిపల్స్ డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ అండ్ డాక్టర్ కామేశ్వరరావు గారు, ఇక్కడ ఉన్న రామకోసలో నా సీనియర్ మెంబర్ పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది రంగారావు మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ డాక్టర్ శివాజీ గారు, రామకోస లైబ్రరీకి గారితో పాటు పాల్పడిన మన అనస్థీషియా డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న డాక్టర్ ఎస్ నారాయణ, తదితర పెద్దలు. నేటి నుంచి ఎంటర్ టు లర్న్, ఎగ్జిట్ టు సర్వ్ క్లినికల్ సైన్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ ది కైండ్ వర్డ్స్ యు హావ్ స్పోకెన్ అబౌట్ మీ. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడికి రాగానే స్వదేశం ముందు కేవలం వైద్యులు కాదు, భారత పౌరులకి రవి గారు అన్నట్టు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లో అగైన్ దేర్ ఆర్ 2 aspects of it. One, you have to communicate. మన గౌరవ అతిథి గౌరవనీయులు గురువు గారు విశ్వనాథ్ గారు, వేదిక మీద పెద్దలారా, ఈ సభకు హాజరైన పెద్దలారా, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులారా, మా ప్రియమైన విద్యార్థులారా, పెద్దలకు నమస్కారం. మా విద్యార్థులకి శుభాకాంక్షలు. ముఖ్యంగా ఈరోజు పట్టా తీసుకుంటున్నాం, నూతనంగా వృత్తిలోకి అడుగు పెడుతున్నటువంటి మరి మా చిన్నారులకి బంగారు భవిష్యత్తు కావాలని, బంగారు భవిష్యత్తు ఉండాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. మీరు ఉత్తమ వైద్యులు కావాలని సూపరింటెండెంట్ గారు మీకు అభిలాషను వ్యక్తం చేశారు. అలాగే నేను కూడా మీరు ఉత్తమ వైద్యులు కావాలని, ఉత్తమ వైద్యులు కావాలి ప్రిన్సిపాల్ పేరు ఒక సందర్భంలో చెప్పారు ఈ మధ్య 2 రోజుల కిందట. మీరు జీవితంలో వైద్య రంగంలో మంచిగా ముందుకు పోవాలి అంటే మీకు 3D ఫార్ములా అనే ఉంటుంది. 3 డైమెన్షన్స్. ఒకటి డిటర్మినేషన్, 2 డెడికేషన్, 3 డిసిప్లిన్ అనేది 3 ఉన్నాయి. దీంతో పాటు 4వ సందేశం అది. దానికి తోడు 5వ డైమెన్షన్ ఒకటి నేను స్వతంత్రించి కలుగుతున్నాను. దాని పేరు స్పార్క్. ఈ 5 కలిసిన ముఖ్యంగా ఈ స్పార్క్ ఉన్నటువంటి మనం ఒక మహామేధావిని మనం వేదిక మీద మనం చూస్తున్న విశ్వనాథ్ గారి రూపంలో చూస్తున్నాం. ఇది చాలా ఆందోళనకరంగా ఉన్నది. వారి మనసులో ఉన్నది స్వేచ్ఛగా వ్యక్తం చేసేటటువంటి పరిస్థితి కనిపించడం లేదు. వారికి తెలిసింది కూడా ధైర్యంగా చెప్పలేనటువంటి ఉండి ఉండొచ్చు కామర్స్ అనుకొని
మేము కూడా ఒకలాగా హార్ట్ రీడింగ్ లాంటిది చేసి, అది ఎంఆర్ఐ కంటే కూడా ఇంకా ముందు భవిష్యత్తులో రావాల్సిందనమాట, ఇంకా రాలేదు. అలా హార్ట్ రీడింగ్ చేసి మేము వైవాలో మార్కులు వేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఓవరాల్స్లో మీకు పడే మార్కులు మీరు చెప్పే సమాధానాలు రావడం లేదు. అందరికీ తెలుసు, మీకు తెలుసు, మాకు తెలుసు. Determination, then working with dedication and devotion to the cause, and discipline. Chief guest of today's evening, Padma Shri Vishwanath Garu, guest of honor of Beloved Superintendent Saram Garu, Secretary Composer, and my close friend Dr. Ravi, other dignitaries of the dais, ladies and gentlemen, my dear students, your MBBS course, and also for installing a nice clock tower which is remembered forever in this institute. Because your batch is leaving this institute today. But the other side is we are going for prosperity. This particular batch participated well in academics, sports, and many events like next. Born 19 February 1930, hails from Pettapulivaru, Repalli. He began his career in 1957 as a technician and worked his way up the ladder, becoming an assistant director and finally debuted as a director with Atma Gaudamam, which starred Akhilesh Nageshwar Garu. He has made many films about the social front and also ventured into mainstream acting. He is a passionate director, writer and actor, and his work speaks for itself. His most famous films include Shankarabharanam, Sagar Sangamam, Shruti Layalu, Sirivennela, Swarnakamalam and Swati Awards at the International Asian Film Festival for the Best Film and Best Actor. He is the recipient of editing the Telugu film industry for 54 years now. We are honored to have you among us today, sir. To grace us with your presence on one of the most important days of our lives gives us immense happiness. నేను ఎక్కువ మంది ఇస్తే నేనే పడుతున్నాను అనుకుంటున్నాను. వేదిక మీద ఆశీర్వైనటువంటి మహామహులందరికీ నమస్కారం. మీ అందరికీ నమస్కారం. సినిమా దర్శకత్వం ఓ పక్కన పెట్టి మధ్యన ఒక నటుడుగా కూడా నేను కనిపిస్తున్నప్పుడు నటుడికి వేసే వస్త్రధారణ లాంటిదే ఇది వేసుకుని ఇప్పుడు రెడీ అంటే డ్రెస్ మార్చుకోండి అన్నాను. డ్రెస్ మార్చుకొని వచ్చాను. అయితే ఈ డ్రెస్లో నేను కనిపించడం ఇది రెండోసారి. మొట్టమొదటిసారి గవర్నర్ గారి చేతిలో డాక్టరేట్ తీసుకున్నప్పుడు మీలాగా డాక్టరేట్ కాదు, ఈ డాక్టరేట్ కాదు, ఉత్తికి డాక్టరేట్ అది. ఇప్పుడు డాక్టర్ డాక్టర్ సమయంలో ఉంటుందంటాడు గవర్నర్ డిగ్రీ. అది తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇవాళ నేను ఇక్కడ వచ్చాను. ఏదో నేను చాలా హోపోటి క్రియేట్ చేశాను. దాని నుంచి మాట్లాడేవాడు మీరు మంచి డాక్టర్లు కాబట్టి ఏమైనా నమ్మకండి. సరదాగా రెండు మాటలు మాట్లాడుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఏమీ ఎవరిని ఉద్దేశించింది కాదు. నాకు బాగా తెలిసిన గుంటూరులో ఒక డాక్టర్ గారు ఉండేవారు. పేషెంట్ అతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ నాకు ఒక వారం రోజుల్లో ఒకటి దగ్గర వచ్చేస్తుంది. కాదు సార్ దగ్గర నాకేం కదా, నా దగ్గర రావడం దగ్గర నాకేం కదా అన్నాను. లేదు సార్ దగ్గుతుంటే ఒకటి చెస్ట్ అంతా నొప్పిగా ఉంది సార్. అయితే దగ్గరకు నొప్పిగా ఉన్నట్టు ఎందుకు చెప్తాను? ఇది నిజంగా జరిగిన విషయాలు ఇవన్నీ కల్పితంగా నేనే కథ రాస్తున్నాను అనుకోండి. ఇది చెప్పచ్చో చెప్పకూడదు నాకు తెలియదు. కానీ మా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో డాక్టర్ శివరామకృష్ణ గారు